रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तहंसहारे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरविषे नमः। आगमनिगमसारो सृष्टिसंहारकारो वयसी नवकिशोरो नित्यवृन्दावनस्थो समनभयविनाशो पापिनिस्तारयन्तो भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचन्द्रो नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय वृंदावनावनिपते जय सोम सौममौळे सनक सनंदन सनातन नारदेव्य गोपीश्वर व्रज विजयपदे प्रेम प्रदच्छ निरुपादी नमो नमस्ते। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृतरसे रमते मनश्चेत् प्रेमामृतौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्यचन्द्रचरणे शरणं प्रयातु। हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्तीव 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 गतिरन्यथा। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भागवत रे पंचम स्कंदरे गोटे श्लोक कहले गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् माता न सस्यात् देव न सस्यात् न मोचयते जह समुपेत मृत्यु। कहले पिता होइथिले मध्य पिता नुह, माता होइथिले मध्य माता नुह, गुरु होइथिले मध्य गुरु नुह, देवता होइथिले मध्य से देव नुह जदि मृत्यु मुखरू रक्षा न कर परिबे। मृत्यु कौन? मृत्यु बोले तो जानते समझते नहीं कौन मृत्यु बोले? हाँ मृत्यु बोले कौन है? तार ना हूँ गोटे सर्वोपहारक जे समस्त किसी तमर नहीं जो। हाँ समस्त नहीं जो समस्त नहीं जो माने कौन है? तमर जहा संसार अच्छी बुझल जहा अच्छी तमर धन संपत्ति पैसा पत्र आउ पिलापिली नाती नातुणी जहाँ किसी अच्छा सब जगह पड़े ये तो पढ़ले सब जगह पड़ला ना कौन है? तो ये तो पढ़ले सब पढ़ेला कौन ये तो पढ़ो ना छाड़ दे जो सब गल तो गला कौन तांके टाइम आइले तांके जीवे ना तांके रहिबे तांके तो जे सब जीवे। ये तो एबे पढ़ो ये तो पढ़ले सब पढ़ले घर काढ़ बोली ना रखिबेली ताहेले जे समस्त किछि नहीं जो टंका पैसा घर द्वार बैंक बैलेंस को आरंभ करी आउ जेते सब घर द्वार करी बापा माँ भाई बंधु पुओ झील सब नाती नातुणी करी रखी सब जगह से सब सर्व अंतकर से ता ना हूँ अंतकर
सी समस्तंकर शेष करियो अंत करियो सी मृत्युर नाम हाँ कालर नाम तार ना होची सर्व अंतकर से समस्तंकर अंत करियो शेष करियो सी से काल मृत्यु जन को एवं गोड़ौची जड़े मारिया बुझे जन को जड़े गोड़ौची मारिया गोटे पिलाटे अच्छे किए जन अच्छे गोटे लोकटे छुरी धरची मारदे बोली धरची मारदे दौड़ी सी ये गोड़ौची सी बापा पाखु गला रक्षा कर बापा रक्षा कर कहले मत मारद मुझे रक्षा कर बुझल कौन कर माँ पाखु गला माँ बोली मत मारद तू मुझे रक्षा कर गुरु पाखु गला गुरु कहले मुझे रक्षा कर मत मारद देवता इष्ट जहाँ पूजा कर पाखु गला मत रक्षा कर कहले ताके मुझे कहले रक्षा कर तारे कौन हम तो मर नहीं नहीं मारदे तो सी मरज सी जी रक्षा कला नहीं जी रक्षा कला सी ही बापा सी ही माँ सी ही गुरु सी ही देवता ना नहीं सिद्धांत ठीक युक्ति युक्त ना नहीं ना सन्देह अच्छे हम है ठीक तो जी ताकू रक्षा कला सी ही तार सर्व मरीगले आ किए को बापा माँ भाई बंधु रखी था शरीर सिद्धांत कर भागवत से कहले पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् गुरु न सस्यात् देव न सस्यात् न मोचयेत जह समुपेत मृत्यु मृत्यु जो आसिक निकट में पहुँचे दिए जी मुक्ति पाइबा व्यवस्था करना पिता होते मत पिता नहीं माता होते माता नहीं ये खायापी बसिकी चलिकी खाओ पीओ बस किंदी अच्छे बापा किंदी रही किंदी कर जगह सब संसार ना ये संसार सब जो मृत्यु आए ये जगह सब मुहर निआ देखे देखे शेष करदे मुहर निआ देदेवे से कहीं मुहर निआ दूसरे जाने जान कौन जान पुरोहित काले आधे मुहर प्रति थी आसक्ति घर आड़े बुझल मुहर एका सब आसक्ति था ना आखि अच्छी सीटे पाटी अच्छी सीटे कान अच्छी सीटे नाक अच्छी सीटे मुहर एका ना बेसी परिचयटा मुहर होती ना अन्य जगह होती से मुहटा थी मनटा आसक्ति काले थो रूप थो बोले निआ देदेले जे आ मन को पोड़ी जाऊे आयु बड़ा ना कम भाई मुखा आगे नदेले हम कि जी भल पाऊ तो बड़ पाऊ थी आगे देवार अच्छे अदे के आईबनी से भूल के आईबनी ना नहीं केत डाक आउे श्राद्ध कर श्राद्ध कर डाकुं ना पितृपुरुष मान दीपावली हेले आश्विन मास आरंभ होगा पितृपक्ष आरंभ होगा डाकी कौन कर हाँ कौन कर दिन श्राद्ध करी आग दिन राति गाधे फाधे पानी फाणी भल धरी आसिक निमंत्रण कर ना नहीं आम तो करूनु तुम सब करुच जदि गोटे कौन भूल थे कहदे तो निमंत्रण कर डाकी ईशाणी आणिकी रखे ना कि आस ये बड़ बढ़ी बोलिकी डाके सब बड़ बढ़ी जी जाग बड़ बड़ 15 रही 7 वर्ष जेजे बाबा बापा जेजे बाबा सब जगह डाकी करेंगे सब सका डाक आसवे डाकी आचमन आवाहन कर आसन दब बस बोल कौन पिठापणा खीरी फीरी कर खाया दब बंधु बांधव मान डाक जो जगह भाई बहन थी सब जगह डाक कहीं सब जगह परिवार अंश डाक कहुई न डाकी कले सन्तुष्ट हे से जो भाई बहन थी समस्त डाक डाक पिठा खीरी कल ब्राह्मण को डाकिल पूजा कर पलैल सन्ध्या बेलू कौन कर कौन कौन कहते कौन 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 कौन
হ্যাঁ ଅନ୍ଧାରେ ଆଇଥିଲ ଉଜ୍ଜଳେ ଯ କାହିଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଅ ନହେଲେ ଯମୁନାକୁ ଯାଅ। ଏ ଧର୍ମ କି ପ୍ରକାର କୁହାହଉଛି ଜାଣିଛ? କହିଲେ ଅନ୍ଧାରେ ଆସିଲ ଉଜ୍ଜଳେ ଜହାରି ଆମେ ଦେଖଉଛୁ ଦୀପ ସବୁ। ହଁ କିଏ ଅଛି ନାତି ପାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଗୋଟେ ଦିଅ ସବୁ ଧରରେ ଦେଖରେ ସବୁ ଉପରକୁ ଯିବେ ସବୁ ଯିବେ ନାଇଁ କି? ଆଇଲ କଳହାରି ଚଞ୍ଚଳ ଯଦି ନ ଯାଇ କିଏ ରହିଯାଇଥିବ ବୋଲେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋମ୍। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଫୁଟଉଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ଫୁଟଉଛ? ଆଉ ବମ୍ ଫୁଟିଲେ ରହିବେ କି ତାଙ୍କେ? ଆଉ ବାରିଆଡେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଯୋଟେ ଲଗାରେ କାଳେ ରହିଯାଇଥିବେ। ଏଇ ତ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସାର ଧର୍ମ ବୁଝିଲ? ଏଇ ସଂସାର ଧର୍ମ ଆକୁ ଯୋଉ ପାଳନ କରିକିରି ଆକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଏ ବିଚାରାକୁ ଭାଗବତରେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିବ ଖାଇବା ପିଇକି ଦେଲା କି ଯାହା କିଛି କଲେ ପିଠାପଣା ଦେଲେ ସିଏ ଏବେ ତ ଥାଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାଉଛନ୍ତି ଥାଉ ମଲା ଉତରୁ କିଏ ଆଇବ କି ନ ଆଇବ ଭଲ ଆଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଆସିଲ ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଇଥିଲ ତମେ ଏଥର ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା କରାହେଲା ସରିଯାଇଛି। ତାଙ୍କେ ରାତିରେ ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଇବେ ଦିନରେ ତ ଯାଇପାରିବେନି। ପ୍ରେତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂତ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନେ ଦିନରେ ଆଇବେନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆସିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଏକା ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ସବୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆସିଲ ଆସିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଡାଙ୍ଗ ଦେଖା ହବ। ଡାଙ୍ଗ ଦେଖା ଅମାବାସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ପରା। ଡାଙ୍ଗ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି ଆଖୁ ଫାଗୁରେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ବାନ୍ଧ ନହେଲେ କାଉରିଆ ଗାଠିରେ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିକି ତେଲ ଫେଲ ତାକୁ ଲଗେଇକି ସେଟା କହିଲେ ଆସ ଏ ବୁଢ଼ ବୁଢ଼ୀ ସେଠି ଆସିଥିଲ କହିଥିଲ ଅନ୍ଧାରେ ଆଜି ଉଜ୍ଜଳେ ଯାଅ ଗଙ୍ଗେ ଯାଅ ଯମୁନେ ଯାଅ ପଳ ମାତ୍ର କହିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମାଲିକ ବୋଲି କହିବନି ମୁଁ କରିଥିଲି ଘର ଫର ବୋଲି ମୋର ବୋଲି କହିବନି ନା କହିବ ଆଉ କହିବ। ଏଇ ତ ଧର୍ମ। ତା ଭିତରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଫଟୋକା ଆଉ ବମ୍ ପକେଇ ଦିଅ। ଆଜିକାଲି ତ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋମା ପକେଇକିରି ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଧରିକି ଯେ କେତେ ସେ ପିତୃ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି ବୋମା ଫୁଟେଇକିରି ସବୁ ବଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋର କେତେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲିକି ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି 12ଟା 15 ଧଡ଼ ଧାଡ଼ କରିକିରି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକିରି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଲେ ନ ମୋଚୈତେ ଯଃ ସମୁପେତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମ୍। ଏ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି କାଳ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିତା ନାହିଁ ମାତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତା ନାହିଁ ଗୁରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ନାହିଁ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାଗବତରେ କହିଲେ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଭାଗବତର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କିଏ ସେମାନେ ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ଋଷିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କହିଲେ ବୁଝେ ଯଥା ତରୋର ମୂଳ ନିଷେଚନେନ ତୃପ୍ୟନ୍ତି ତତ୍ସ୍କନ୍ଦ ଭୁଜୋପଶାଖା ପ୍ରାଣୋପହାରା ଯଥେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ତଥୈବ ରଣମ୍ ଅଚ୍ୟୁତେଜା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଋଣ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଋଣ ହେଇକିରି ଆସିଥାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ପିତୃ ଋଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଋଷି ଋଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେବ ଋଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପ୍ତ ଋଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଭୂତ ଋଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ଆପ୍ତ ଋଣ ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କର ଏବେ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ଜନ୍ମ କରୁଛି ହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସବୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନହେଲେ ବଡ଼ ହେଉଛି କେମିତି?
ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥାଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଋଣୀ। ଋଷିମାନଙ୍କ ଋଣ କ'ଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ୁଛ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଲେଖିଛି କିଏ ସେ ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେ ତାର ତପସ୍ୟା କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଛେ ନା। ଏବେ ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ତ ଲେଖିଛି କିଏ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଳପତ୍ରରେ ବସି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ ସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଏବେ ଅର୍ଜନ କଲେ ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମେ ଋଣୀ ତାକୁ ଋଷି ଋଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଋଣ କ'ଣ ନା ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ପବନ ପ୍ରାଣ ନେଉଛ ବାୟୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତ ମରିଯିବ। ଜଳ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଶୋଷ ହେଇଗଲେ ତ ମରିଯିବ ପାଣି ନ ମିଳିଲେ। ଆଉ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଜଠର ଅଗ୍ନିରୁ ପଚଉଛନ୍ତି ଶରୀରରେ ଅଗ୍ନି ରହିଲେ ମରିଯିବ। ନିମୋନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅଗ୍ନିପାତ ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ନା। ଯେତେ ସବୁ ରୋଗ ହେଉଛି ଶରୀର ଭିତରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ପତଞ୍ଜଳି ଅଗ୍ନି ଯଦି ମାନ୍ଦି ହେବ ବୋଲେ ସବୁ ରୋଗ ହେବ। ଡାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବନି। ଏତେ ଡାଇଜେସନ୍ ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତ ରୋଗ ରୂପରେ ଡାଇଜେସନ୍ ହଜମ ହେଇଲେ ସେ ପଳବ ଭାରି ପଦାକୁ ଯାହା ଶରୀର ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି ଏ ଭିତରେ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଲା ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଶରୀର ଭିତରେ ରୋଗ କୁହନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ସେ ପଚାମ୍ୟନଂ ଚତୁର୍ବିଧମ୍ ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣିନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣାପାନଂ ସମାଯୁକ୍ତ ପଚାମ୍ୟହଂ ପଦା ଚତୁର୍ବିଧମ୍। ସେ ସେଇଥିରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ନ ରହିଲେ ରହିବ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ନ ରହିଲେ ଶରୀର ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ ସବୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବୁଲିବ ତାକୁ। ତ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳିଛେ ଏଇଠି ରହିଛେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ ଚାକିରି କର ଘର କର ବିବାହ କର କି ନହେଲେ ପିଲାପିଲି କର ସବୁ କର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନ ରହିଲେ ତମ ଶରୀରଟା ଚାଲୁଛି କି? ଏବେ ସଂସାରରେ ପିଲାପିଲି ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। କାମଦେବ ରତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ରତି ଦେବୀ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃପା ଆସୁଛି ତମ ଭିତରେ ଇଆଡ଼େ ଯୌବନ ପଳେଇଆଉଛି ସୁନ୍ଦରତା ପଳେଇଆଉଛି ଆଉ ବଡି ସାଇନିଂ ପଳେଇଆଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଚାଲିଚଳନ ଲୁଗାପଟା କରିବା କଳା କୌଶଳ କେତେ ସବୁ ନାଟକ ଭାରି ପୁରୀ ଯାକ କାମଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସେଇଠି ହେଉଛି। ସିଏ ଏକା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସଂସାର ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି। ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ନା। ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କରୁଛେ ନା। ତାଙ୍କେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଧି ଦୈବିକ ରୂପରେ। ଆଧି ଦେବ ଆଧି ଦୈବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧି ଭୌତିକ ତିନିଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଏ ତିନିଟି ଶକ୍ତି ଆମ ସହିତ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ଶରୀରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଧି ଦୈବିକ ହେଲେ ଯେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆଧି ଭୌତିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପଟା ଆସୁଛି ଗରମ ଆସୁଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ଭୂତ ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି ଆଖି। ଏ ଆଖିଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଖିର ଚକ୍ଷୁର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆଲୋକ ଏବଂ ଗରମ ହେବା। ଏ ତିନିଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ତମର ଆଲୋକ ଆଖି ଦେଖିପାରିବନି କିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଦୀପ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଜାଳିକିରି ତାକୁ ଆମେ କରୁଛେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଆମ ଆଖି ଥିଲେ ବି ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବାନି। ହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ କମ୍ ହେଲେ କଷ୍ଟ ହେବ। ପବନ ଆମକୁ ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେଲେ କଷ୍ଟ। ବେଶୀ ପବନ ହେଲେ ମରିଯିବ କମ୍ ହେଲେ ମରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବା ଦରକାର।
से बालांसटा जदि न रहिब ताहले समस्ते दुख पाइबे त्रिताप बोली कहुए सियाड़े बन्या होकर लोक मले ये बना पानी ना गोटे जगह बहुवृष्टि गोटे जगह अनावृष्टि मरुड़ी हो कहीं ना से पालन करूना एमाने करूना जो यज्ञ फज्ञ करुले गछपतर थिला सब ये जो बट पंच बट आम्र आंब अश्वत्थ ये बट अश्वत्थ आंब आउ पलाश ये सब पंच पंच बट बोली क्या ना पल्लव तो पत्र आउगुड़ा सब बेसी देवता मान सहित संबंध ब्रह्मा सहित बटवृक्ष विष्णु सहित अश्वत्थ पलाश होती ब्रह्मांगर आउ शिव होती बटंगर ये सब सहित संबंध रही ना सब से गुड़ा सब पूर्वे सब पूजा करुले रखुले वर्षा आसवे से साइंटिस्ट माने रिपोर्ट कर अस्वस्थ वृक्षर जी ऑक्सीजन आसी कौन सी वृक्ष ना मनीष को जो ऑक्सीजन दरकार श्वास नौ आम समस्ते ये जो कोविड समय मरीगले सब ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन सिलेंडर लगे था दिन राति ना बंद हो फुसफुस पूर्वे थिला सब काटिदेले से गोटे जगह बेसी वर्षा हो गोटे जगह कूड़े होनी जितला हो झड़ तोफान नहीं पलि सब जगह भांगा भांगी कर पड़ोसी आगे मारदी पड़ोसी आगे कौन करेंगे जी तुम कह आम चाष बास कर सब कर झड़ तोफान आईला सब नष्ट कर पलैला क्या कहे आगे क्या कह कि किए आउ किए कौन करदे गाई गोरु कौन खाईदे तब पिटी अंडा भांगी दी झड़ तोफान आसले कौन करेंगे पिटी बाड़े दैविक दैवी विपत्ति आदि दैविक से ये तीन जो आध्यात्मिक है शरीर भितर आदि भौतिक है जो शक्ति देवता जी रही कंट्रोल कर शक्ति की सी हेले देवता सेमती कामदेव अच्छा कामदेव हृदय भितर आत्मा जो अच्छी से रही सी आबे हूँ समय अनुसार को देवता आविर्भाव होती केतबेले समय हेल्ले से यौवन रूप में आसिले तुम भितर सुंदरता पड़े तुम भितर सब संतान जन्म कर शक्ति पड़े कहीं कामदेव द्वारा ही जन्म होती प्रजन चास्मी कंदर्प बोली गीतार कहले धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरतर गोटे धर्म रही मुसी कंदर्प रूप में रही भगवान कहले कर संसार चल चेन्ना ना हाड़ गोड़ चमड़ा कौन अच्छे या भर रही या केतबेले सुख केतबेले दुख केतबेले आ भीतर रही संसार तत्व से प्रकार सत्यता कौन अच्छी से जाना दरकार या भागवत प्रांजल भाव में बुझे अन्य शास्त्र जो अच्छी से गुड़िक अच्छी किंतु निर्मल भाव में कहना निर्मल भाव में कहना से कौन धर्म करिया दरकार कौन धर्म करा बुझी पारना शास्त्र थिले कौन हम शास्त्र ज्ञान को आचारवान लोक दरकार आचारवान पुरुष वेद आचारवान लोक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहले से कथा भी आसोनी कहनी बुझीपर जापर से कहले यथा तरोर मूल मुसे चेन गछर मूल तमें जदि पानी दब तृप्यंती ततस्कंद भुजोपशाखा तार शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प फल जो जगह अच्छा समस्त को पानी मिल कहीं मूल सहित समस्त संजोग रही मूल पानी देले समस्त को मिल मूल न देगी जदि तार डाले दब कौन हम पानी मिल कि तब ना डालटा बंचो मु पत्तरटा मोर फुलटा दरकार मु फुल पानीटा देवी मूल कहीं दी बोली से गछ रहा न्याय शास्त्र गोटे अर्ध कुकुटी न्याय बोली गोटे कही अर्ध कुकुटी न्याय अर्ध कुकुटी न्याय बोली गोटे न्याय लजिक रे कहते गोटे न्याय
କ'ଣ ଅଧା କୁକୁଟି ନା କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ପୋଷିଛି ସିଏ। କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ପୋଷିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଅଣ୍ଡାଟା ଦରକାର। ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ପଛ ଆଡ଼ୁ ମିଳୁଛି, ଆଗାଡ଼େ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଝିଲ ନା? କହିଲା ପଛ କାନିଟାରୁ ତ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି, ପଛ କାନିଟାକୁ ରଖିବା, ଆଗ କାନିଟାକୁ ରଖିବା କି ଦରକାର? ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ। ଆଗ କାନିଟାକୁ କାଟିଦେବା ବୋଲି ତା ବେକୁଟାକୁ କାଟିଦେଲା। ବେକୁଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ଅଣ୍ଡା ବାହାରିବ କି? ସେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଟି ନ୍ୟାୟ, ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛି। ସେମିତି ଆମକୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଲାଭଟା ହେଉଛି। ସେ ଲାଭଟାକୁ ଆମକୁ ଦରକାର। ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆକୁ କିଏ ଦେବ? କାହିଁକି ଦେବା, କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, କାହିଁକି ତାକୁ କାଟିଦେବ ବୋଲି। ଏଇଠି କେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅଧା ମାନନ୍ତି ଆଉ ଅଧାକୁ ମାନନ୍ତିନି, ଯେ କି ଜାଣନ୍ତିନି ସେଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ବି ପଳବ ବାହାରେ, ମୂଳଟା ବି ପଳବ। ସେମିତି ଏଇଠି ଭାଗବତରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କଲେ ତମର ପିତା ମାତା ଦେବତା ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଲେ, ଗଛଟାକୁ, ଗଛର ମୂଳରେ ଯଦି ପାଣି ଦେବ ତାହେଲେ ଡାଳପତ୍ର, କ'ଣ ଡାଳପତ୍ର ସେଇଟାକ ନା ଦେବର୍ଷି ଭୂତାପ୍ତ ନୃଣାଙ୍ଗ ଋଷୀଣାଂ ନାୟଂ ଋଣୀ ନଚ କିଙ୍କରୋ ରାଜନ୍ ସର୍ବାତ୍ମନାଜଃ ଶରଣଂ ଶରଣ୍ୟಂ ଯତୋ ମୁକୁନ୍ଦ ପରିହୃତ କର୍ତ୍ୟମ୍। କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ଭୂତାପ୍ତ ଋଣାଙ୍ଗ ଋଷୀଣାଂ, ଭୂତ, ଦେବ, ଋଷି ଆଉ ଭୂତ, ଆପ୍ତ, ପିତୃ ଋଣ, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଋଣ ଅଛି। 5ଟି ଋଣ ମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳୁଛି। ଭୂତ ଋଣ କ'ଣ? ଏବେ ତୁମେ ନଡ଼ିଆଟେ ଖାଇଲ, ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେତେ ଦିନ ରାତି ଲାଗିକିରି ପରିଶ୍ରମ କରି ନଡ଼ିଆଟା ତିଆରି କରୁଛି। ତ ମୁଁ ମହୁ ଦରକାର, ସେ ପକ୍ଷୀଟା ଯାଇକିରି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପାଟିରେ ଧରିକି ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛି, ତାହିଁରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି କଡ଼ାଟେ କରିକି ତୁମେ ଗଲ, ତାହିଁରେ ନିଆଁ ହଳା ମାରିଦେଇ ଧରି ପଳାଇଲ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତାର କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମିଳିବନି ତାକୁ, ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ? ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମଟା କରୁଛି, ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳଟା ତମେ ତାର ଋଣୀ ହେଉଛ ନା ନାହିଁ? ଗାଈଟାକୁ ପୋଷିଲ, ଗାଈଟାର ବାଛୁରିକି କ୍ଷୀର ଟିକେ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲ, ସେ ଗାଈ ବାଛୁରି ଦେଲେ କି ନାହିଁ, କ୍ଷୀରଟାକୁ ଦୁଇଁ ଦେଲ, ଖାଇଲ, ଆଉ ସେ ଗାଈର ଋଣୀ ହେଲ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଋଣୀ ରହୁଛେ। ହଁ, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଖାଇଦେବ, ତମର ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ତାର ଋଣୀ ହେବ ନା? ଆକୁ ଭୂତ ଋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୂତ ଋଣ, ଭୂତ ଋଣ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ, ଭୂତ ମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ। ଦେବର୍ଷି, ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ଭୂତ ଋଣ, ଆପ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କର, କାହିଁକି କାହାକୁ ପଚାରିବା? ଜ୍ଞାନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଳପତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତାଳପତ୍ରରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବେ, କେତେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ସେ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇକିରି, ନ ବୁଲି କରିକିରି, ଧ୍ୟାନ କରି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରି ସବୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଋଣୀ। ଋଷି ଋଣ ହେଲେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସଂସାର ଭିତରେ? ନା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଋଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କର, ଆରାଧନା ପୂଜା କର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏବେ ଜମିକି ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଜମିବାଡ଼ିରେ ଚାଷ ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଯାକ ବାହାରିବ ତାକୁ ଆଣିକିରି ସେଠି ଗୋଟେ ରାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇକିରି କରୁଥାନ୍ତି ନା। ଆଜିକାଲି ତାକୁ କିଏ କରୁନଥିବ। ଆଜି କେଉଁ ଦେବତା ଫେବତା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଅସୁର କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ଅଛି ତାର। ହଁ, କରିବେ ସେଠି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କଲେ ଏକା ତାଙ୍କର ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ସ୍ଥିର ରହିବେ, ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଶାନ୍ତି ରହିବେ, ସୁଖୀ ହେବେ, ନିରୋଗ ହେବେ। ଏ ଯାକ ହେଉଥିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯାକ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନ କରିବାରୁ ଟେନସନ୍ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଖରାପ ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗା। ସବୁ ଜାଗା ମୁଁ କରିଦେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାବିବି ବୋଲି କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଇଆଡ଼େ ତ
ଦୁଃଖ ରୂପରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ, କୁଆଡ଼ୁ କେଉଁ ରୋଗ ରୂପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ସିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଏବେ ଜୀବଟାକୁ ମାରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜୀବଟାକୁ, କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ କି ଛେଳିଟାକୁ ମାରିଲେ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ତା'ର କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି, ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ସେ ଦୁଃଖଟା ତା'ର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? କଷ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତା କଷ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ତମକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଟେ ହେଲା, ତମକୁ ହାତଟାକୁ କି ଗୋଟାକୁ କ'ଣ କାଟି ହେଲା, ତମକୁ କଷ୍ଟଟା ଲାଗୁଛି ନା? ସେ କଷ୍ଟଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ହୃଦୟକୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉନି। ଯେଉଁଠି କାଟିବ ସେଇଠି ହେଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉନି। ଶରୀରର ସର୍ବତ୍ର କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି। ଶରୀରରେ ଦେହଟାକୁ ସବୁ ଯାକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଶରୀରଟାକୁ ନା ଏ ଯେଉଁଠି ବାଡ଼ିଛି ସେଇଠି କଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି କାଟିଛି ସେଇଟା ମାରୁଛି, ହାତଟା ଭଲ ହେଉନି। ସର୍ବତ୍ର, କାହିଁକିନା ସର୍ବ ସହିତ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମସ୍ତିଷ୍କ ସହିତ, ନାର୍ଭ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି। ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ ଯାକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହେଲେ ସେ ଜୀବଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ କଷ୍ଟଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ତାର ରକ୍ତ ମାଂସ ସହିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଛି କଷ୍ଟଟା। ଆଙ୍କେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ମାଂସଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଭିତରେ ରହୁଛି। ଖାଇଲେ କଷ୍ଟଟା ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତା ଭିତରୁ ଆଙ୍କର କେତେଦିନ ଖାଇଲା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼ୁ ଟ୍ୟୁମର ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକିରି ସେଠି ଲେଖିକିରି ଦେବେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ, ମୋର କାଟିକିରି କାଢ଼ ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିବି? ସେଇଥିପାଇଁ କାଟିବି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୃତ ପାପେନ ବ୍ୟାଧି ରୂପେଣ ପୀଡ଼ିତା। ଏ ଜାଗ କଷ୍ଟ ଦେବ କାହାକୁ ହେଲେ ସେ କଷ୍ଟଟା ତମେ ପାଇବ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଆଇଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକିରି କହିଛନ୍ତି ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ହେବ, ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ, ସୁଖ କେମିତି ପାଇବେ, ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ, ଏ ବିଷୟ ବିଚାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ରହିଛ, କେଉଁଠି ରହିଛ, ଖାଇବା ପିଇବା କାହାର କ'ଣ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ କୁହାଯାଉନି। ଏସବୁ ଭାଗବତର କଥା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆତ୍ମତତ୍ଵ କଥା, ପରମ ସତ୍ୟ କଥା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୀମାଂସା କଲେ ଏଇଠି। ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ପିତୃ ଧର୍ମ କର, କି ଦେବତାମାନଙ୍କର କର, କି ଭୂତମାନଙ୍କର କର, କିଏ ନେଇକିରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାଗା ଥିଲେ କିଏ ଟିକେ ନେଇକିରି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚିନି ଫିନି ଟିକେ, ପାରା ଜାଗା ଥିଲେ ଟିକେ କେତିକି ଟିକେ ନେଇ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଏ କ'ଣ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଏଇଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଦେବ ଋଷି ଭୂତାପ୍ତ ନୃଣାଂ ଋଷିଣା। କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଠି? ନାୟଂ ଋଣୀ ନଚ କିଙ୍କରୋ ରାଜନ୍। ହେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଋଣୀ ହେବେନି ଆଙ୍କେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କିଙ୍କର ହେବେନି। ଋଣୀ ହେଲେ ତ ଦାସ ହବ ଆଉ, କିଙ୍କର ହବ ଆଉ, ଜନ୍ମ ହବ ତା ଘରେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଖଟିବ ଆଉ। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିଆହେବ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଶରୀରଟେ, ତମେ ଯାଇ ଖଟିବ ତାଙ୍କର ପାଖେ, ଋଣ ହେଇକି ରହିଛ, ତାଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ। ହେଲେ ଏଇଠି କହିଲେ ଆଉ କିଙ୍କର ହବନି, ତାଙ୍କର ଦାସ ହବନି। କେମିତି, କାହିଁକି ହବନି? ନା ସର୍ବାତ୍ମନାଜ ଶରଣମ୍ ଶରଣ୍ୟମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ଯଦି ସେବା କଲା, ଶରଣାଗତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଗଛ ଡାଳ ପତ୍ର ଶାଖା ସବୁ ଯାକ ପାଇବେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଠ, ତାହେଲେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଋଣକୁ ସୁଝିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛ? ଏ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକା କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛ? ସନ୍ତାନ କରିବାର ଅଛି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ହଁ, ଦେଖିବ ସବୁ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ନଥିବ ବୋଲି ଦେବତା ପିତୃଲୋକମାନେ ଆସିବେନି, ଯଜ୍ଞକୁ ଆଇଲେନି।
ଅଙ୍ଗରାଜାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବେଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ସେମିତି କେତେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପଦ ନଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଆଇବେନି ନେବେନି କାହିଁକିନା ୟାର ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉଥରେ ସବୁ ପୁତ୍ରୀଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିକି ସବୁ ଆଉଥରେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରିବ କେମିତି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ? ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟନର ହେବାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ସନ୍ତାନ କିଏ ଜନ୍ମ କରିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଅଛି, ଧର୍ମଗୁରୁ ରକ୍ଷାର ଅଛି ନା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଉ ଯାଇକିରି ତୁ ଖଟିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଧରିକି ଆଣେ ବୋଲି କହିବ। ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୁଳ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅତିଥି ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ବିବାହର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେ? ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହନ କରିବ। ବହନ କରିବ ବୋଲି ଭାର ବୁହିଲା କରିବ କି? ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ସବୁ ଏଇ ଧର୍ମରେ ରହିଛି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। କଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେବ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାଙ୍କର ଏମାନେ ଗୋଟେ ଋଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆଉ ଋଣୀ ହେବନି? ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ସେବା କଲେ ତାର ଋଣୀ ହେବନି? ସେଆଡ଼େ ପିତୃ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଋଣ ହେଇଯିବ। ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରି ଆଣିଛ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିକିରି ଦେଇଦିଅ। ହେଲେ ୟାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମଣାଂ ପରିଣାମିତ୍ୱା ଆବିରିଜାତ ଅମଙ୍ଗଳମ୍। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କର୍ମ ମାର୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। କେତେ ତ ତାକୁ ତ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟାକୁ କଲାବେଳୁ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଋଣୀ ହେଇଯାଇଥିବ। ହଁ, ବିରିଞ୍ଚାତ ଅମଙ୍ଗଳମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିରିଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କର୍ମ ମାର୍ଗ ସବୁ ଯାକ ପରିଣାମ ତାର ହେଉଛି ଅମଙ୍ଗଳ, ରିଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଅମଙ୍ଗଳ। କରିଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା, ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କର। ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏଠି ମାଲିକ ହେବି, ମୋର ଘର। କୁଆଡ଼େ ଜମି କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ପଥର କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ସେ କିଛି ଆଙ୍କେ ହେଇଗଲେ ମାଲିକ ହେବି। ପେପରଟି ଲଗେଇଦେଲେ ମୁଁ ମରିବି। ବହି ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଘର, ମୋର ଘର, ମୋର ପିଲାପିଲି, ମୋର କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଗଲ, ତମେ ଗୋଟେ ସେଠି ଈଶ୍ୱର ହେଇଗଲ, ତମେ ଗୋଟେ ସେଠି ଭଗବାନ ହେଇଗଲ, ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଗଲ। ମୋର ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛ, ତମର ପୁଅ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ କରିଦେଇଛ? ତମେ କେଉଁଠି ଆଣିଦେଇଛ ତମର ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛ? ନା ମୋର କଲେ ତୁ କରେ, କିଏ ନାଇଁ କରୁଛି? ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁ କରେ, ତୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ହେ, ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ ହେ, ତୁ କରେ। ମାତ୍ର ଇଆଡ଼େ କାଳକୁ ମୋର ଦେଖୁଥା, କାଳ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖୁଥା। ଇଆଡ଼େ ଏ ଯେଉଁ ଲୀଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜୀବମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା, ତାଙ୍କେ ଚାହିଁବାରୁ ତାଙ୍କର ମାୟାରେ ଏମାନେ ପଡ଼ିକି ସେମିତି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ସେଇଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମର ଇଚ୍ଛା ତମେ କର। ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ ସେ କୃପା କରିବେ, ଯଦି କୃପା କରିବେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହୁଏ? ଯସ୍ୟାହଂ ଅନୁଗୃହ୍ଣାମି ହରିଷ୍ୟେତ ଧନଂ ଶନୈଃ। ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଯାହାକୁ କୃପା କରିବି ତାର ସବୁ ଯାକ ଶେଷ କରିଦେବି। ଆଉ କିଏ କିଛି ପଚାରିବନି, ତାକୁ କିଛି ନଥିବ। ସେ ଶୁଣାଇବ ପ୍ରଭୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଡାକିବେ। ଦୁଃଖ ନଗଲା ମୋରି, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସେଠୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଯସ୍ୟାହଂ ହେଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବି ତାର ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ କରିବି। କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରି କ'ଣ କଲା? ଆମର ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ କ'ଣ ଯେ ମତେ କରଇ ଆସ, ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ପଦୁରା
ଯେବେ ନ ଛାଡ଼େ ମୋର ପାଶ ହଇ ମୁଁ ତାର ଦାସର ଦାସ। ସେକେଣ୍ଡ ପଦ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଫାଷ୍ଟ ପଦ୍ର କହିଦେଲ ହବ। ଯଦି ମୁଁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେବି, ତଥାପି ଯଦି ମୋତେ ନ ଛାଡ଼ିବ, ମୁଁ ତାର ଦାସର ଦାସ ହେବି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି କରିବ ବୋଲେ ସେମିତି ହେଲେ ହବ ନା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ତାଙ୍କ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସିନ୍ଦିଆର ହବ, ହେଲେ ଯିବ ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ସ୍ପେସିଆଲ କେସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯସ୍ୟାହଂ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ସେଠି କହିବେ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ମୋର କୃପା ହେବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କୃପା, ତାଙ୍କେ ତ କାମନା କରିକି ତାଙ୍କ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବିଶେଷ କୃପା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ କରନ୍ତି। ବାଇଚାନ୍ସ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କରିଥାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସବୁ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏତେ କ'ଣ କରିବୁ? ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମର କଥା। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ଅଛି ନା, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ, ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଜଣେ ତାଙ୍କର ବଗିଚାରେ ସବୁ କାମ କରୁଥାଏ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ତୁଳସୀ କରୁଥାଏ, ଫୁଲ କରୁଥାଏ, ମାଳ କରୁଥାଏ, ଦେଉଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥାଏ, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବେଶ୍ୟା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଗ ତ ସବୁ ଯାହାର ତାର ସବୁ ରହୁଥାନ୍ତି ନା, ଯିଏ ଯାହାର, ତାଙ୍କର ସାହି ଅଲଗା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖକୁ ଆଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଟ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି, ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ସେ ସାନ ଭଉଣୀଟା ଯୁବତୀ ଯାକ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଜାଣିଲାଣି, ସବୁ କଲାଣି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଅଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଥିଲା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲା, ଇଏ ସେବା କରୁଥିଲା, ସେ ସାନ ଭଉଣୀ ତାର କହିଲା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଅନଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ଅନଉନି ବୋଲି ତା ଭଉଣୀ କହୁଛି, ମୋତେ ଅନଉନି, ଇଏ କରୁନି, ଦେଖିଲୁ ୟାର କେତେ ଗରିମା ଅଛି, କେତେ ଗର୍ବ ଅଛି ବୋଲି ତା ଭିତରେ କଥା ହେଇ ତାକୁ ମୋତେ ଅନଉନି, ଏତେ ହେଇଛି, ସେମିତି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଅନଉଛନ୍ତି। ସେ ଯାଉଛି ପାଖରେ ରହିଲି, କିଏ ଅନଉଛି? ସେ କାହିଁକି, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ଇଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ମନ ଲାଗିଯାଇଛି, ସିଏ ତୋତେ କାହିଁକି ଅନେଇବ? ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହୁଛି, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମନ ଲାଗୁଛି, ତୋତେ କାହିଁକି ସେ ଅନେଇକି ପଡ଼ିବ? ତୁ ଏଇ ମାୟା କଥା ତୋତେ କାହିଁକି ସେ ଅନେଇବ? ତୋତେ ମାୟା ଦେଖିବ ଭଗବାନ। ସେ ସେଠୁ ତାକୁ ଜିଦ୍ଦି କଲା, କହିଲା କରିବନି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖି ବୋଲି କହିଲା। କ'ଣ କରିବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାକୁ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦେଖାଲା, କିଛି ସେ ତାର ହେଲାନି। ନହେଲୁ କ'ଣ କରିବା, ସେ ସବୁ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲ? ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଭକ୍ତ ହେଇକି ବୈରାଗୀ ହେଇଗଲା, ବୈରାଗୀରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରହି କହିଲା, ସଂସାର ମାୟାମୟ ସଂସାର, ଆଉ ଏଇ ସଂସାରରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଭଗବାନ ଭଜନ କରିଗଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା। ଦେଖିଲେ ଯେ ତ ଭକ୍ତି କରି ଯାଇକି ଭଗବାନ ସେବା କରୁଥିଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ହଜି ଭଳି ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆସିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆକର୍ଷଣ କଲା, ପଡ଼ିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ବୁଝିଲେ? ପଡ଼ିଗଲା, ମନ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ତା ଘରେ ଯାଇକିରି ସିଏ ରହିଗଲା। ଇଏ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିଲାନି। ଇଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇଠି ମଠରେ, ଏ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ କହୁଥିଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲାନି। ଇଏ ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ ମନ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ। ଭୋଗ କରିଦେଲେ ସେ ମନ ଆହୁରି ବିଚଳିତ ହେବ ତାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ନ କରିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ବିଚଳିତ ହେବନି। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ନିଶା ପିଜା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ ଖାଇଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ଇଏ ସେମିତି, ଆରେ ଏ ସଂସାର ସେ ପ୍ରକାର।
ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେନି। ସେ ଇଏ କ'ଣ କଲା, ସେ ପଇସା ଆଣିକି ଦେ ବୋଇଲା। ପଇସା ଥିଲା ତାର ଯାହା ପାଖରେ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା କି ଯାହା କିଛି କରୁଥିଲା ସେ ସବୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଦେଲା। ଦେଇକିରି ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଇଏ ତ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ତାକୁ ଦିନେ କ'ଣ କରିଛି, ରାତିରେ ତାକୁ ଯାଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରିକିରି, ତାକୁ ଗାଳି କରିକିରି ଧିକ୍କାର କରିକି ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ବୁଝିଲ, ସେ ତାର କହିଲା, ଦେଖିଲା ତା ଭଉଣୀ ଦେଖିଲା, ଦେଖିଲୁ ମୋ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲେ, ତାକୁ ମନ ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଲା। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ତାର, ତା ପଇସା ଧରିକି ଆଣିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ନ ଧରିକି ଆଣିଲୁ, ତାକୁ ଘରୁ ରାତିରେ ବାହାର କରିଦେଲା। ବୁଝିଲ, ବାହାର କରିଦେଲେ ରାତିରେ ପଳେଇଲା। ତାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭାବୁନି, ମନରେ ଭାବୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବୁଲୁଛି। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦେଖିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ତମର ସେବା କରୁଥିଲା ଏଇଠି ଆସିକିରି, ଦିନ ରାତି ଲାଗି ତମର ସେବା କରିକି ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ରାତିରେ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ବୁଲିକିରି ବର୍ଷା ହେଇକିରି ପଡ଼ିକିରି ଏମିତି କରୁଛି। ତାକୁ କିଛି ହେଲେ ତମେ କୃପା କରୁନ କାହିଁକି? ତମର ସେବା କରୁଥିଲା, ସେ କରିନଥିଲା। ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, କ'ଣ ମାୟାଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଜାଣିବେ। ଦୁଃଖ ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କି? ସିଏ ତାର ଦୁଃଖରେ ପାଗଳା ହେଇକିରି ସିଏ ସେଥିରେ ବୁଲୁଛି। ବୁଝିଲେ, ପାଗଳା ହେଇଗଲା, କୋଉଠି ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଗଳା ରହିଛି ମନରେ। ତ ତାର ତ ସେ ତ ଇଏ ସଂସାର ମାୟା ତାଙ୍କୁ ମନରେ ଧରିଦେଲେ ତ ସେ ତ ମାୟା ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେବ। ଆଉ ଯେତିକି ଯାଉ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ନାହିଁ। ଥରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ, ଏ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଚୁଆଁ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେତେ ରହିଯିବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ରିପ୍ ହେଇକିରି ମନ ଭିତରେ। ଆଉ ଆଖିକି ଆଖି ପଡ଼ିଗଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ଭଳିଆ ତା ଭିତରେ ରହିଯିବ। ଟିକେ ହଂସା ହଂସି ହେଇଗଲେ ତ ସରିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତ ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି, ଆଉ ସେ ମନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଷ୍ଟୋରି, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ସିନେମା, ଗୀତ, ନାଟକ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ଜାଗା ସେଇଥିରେ ଥାଉଛି। କହୁଛେ ପରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେ ତମେ କି କୃପା କର, ତାଙ୍କୁ ତମର ସେବା କରୁଥିଲା, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ପାଗଳ ହେଇକି ରହିକିରି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଆଉ ଟିକେ ଅନୁଭବ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ବେଶୀ ଯେତେଟା ଦୁଃଖ ହେବ ସେତେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ନା, ସୁଖରେ ଥିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କଷ୍ଟ ହେଲେ ଏକା ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଦୁଃଖ ହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ତାକୁ ଏକଦମ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନାତ ମାରିକିରି ଘୋଡ଼ିକିରି ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରିକିରି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବାହାର କରି ଦେଖିକିରି ମନରେ ଗର୍ବ ତାର, ଦେଖ ମତେ ଅଣଉନଥିଲା ନା, ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଇକିରି କେମିତି ମରୁଥିଲି। କଥା ଦେଖିଛି, ଭଗବାନ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସିଏ ତ ଆସିଲେ, ଆସିକିରି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ବୁଲି ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନା ଥାଳି ଯାକ ଥିଲା, ସୁନା ଜିନିଷ ଯାକ ନାହିଁ, ସୁନା ଥାଳି ଜିନିଷ ଯାକ ସବୁ ଯାକ ପଦାକୁ ଆଣିକିରି ଥୋଇଦେଲି। ଦେଖିଦେଲା, ଗଲା ଧରିକି ଗଲା, ତାକୁ ଧରିକି ଗଲା ତା ପାଖକୁ, ଦେଖିଦେଲା ସୁନା ଥାଳି ଧରିକି ଆଇଛି ବୋଇଲା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୀତି କଲା ପଇସା ପାଇଁ। ତ ହଁ ଦେଖେ ମୁଁ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି କରିଛି, ମୋର ଥିଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଣିଛି ବୋଲି କହିଲେ ହଉ, ମୋର ଥିଲା ଆଣିକିରି ମୁଁ ଆଣିଛି ନେଇକି ତୁ ନେଇ ପଇସା ବି ତାକୁ କହିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି କଲା, ଯେ ରହିଲା। ସକାଳକୁ ପୂଜାରେ ହେଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ସୁନା, ସେ ଥାଳି ଫଳି ସବୁ ଥାଳି ସବୁ କିଏ ନେଲା, ସବୁ ବାସନ କିଏ ନେଇଛି, ସୁନା ଥାଳି ଠାକୁରଙ୍କର କିଏ ନେଲା। ଘର ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଖବର ଗଲା, ଆଇ ଦେଖିଲେ, ଖୋଜିଲେ, କିଏ ଆଇଥିଲା ରାତିରେ, ଧର ତାକୁ ଦେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ କୋଉଠି ରଖିଛି, ସେଟା ଗଲା ବେଳକୁ ତା ଘରେ ଅଛି। ଦିଟା ଯାକ ବାନ୍ଧିକି ନେଲେ, ଆକୁ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଧରିଗଲେ।
ଚୋର କରି ନେଇକିରି ତାକୁ ଜେଲରେ ଭରି ଗଲେ, ତାକୁ ନେଇ ପକେଇଲେ, ତୁ ଚୋରି କରିକି ଧରିକି ଯାଇଛୁ। ସିଏ ସେଠୁ ନାହିଁ କହିଲା, ଇଏ ଆଣିକି ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲା, ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଯାକୁ ଜେଲରେ ଭରି କଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଲେ, ରାଜାକୁ କହିଲେ, ସିଏ ମୋର ଭକ୍ତ, ମୋର ସେବା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିକିରି ତାକୁ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ରାଜାକୁ କହିଲେ। ସେଠୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ରାଣୀ କଲେ। ସିଏ ତ ସବୁ ଜାଣିଦେଲା, ସିଏ ବି ଜାଣିଦେଲା, ଇଏ ବି ଜାଣିଦେଲା। ସେ ଯେଉଁ ନାଟକ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ପୁଣି ତାର ସେବା କରିକିରି ରହିଲା। ସେ ତାର ଇଏ କଲା। ସରି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କର ଘଟଣା ଏଇଟା। ତ ଭଗବାନ କ'ଣ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିପାରିବେନି, କିଏ ବୁଝିବ? ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସେଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯେମିତି ଆଉଥରେ ସେମିତି କେବେ ନ କରିବ, ଆଉଥରେ ଯେମିତି ସେ ନ କରିବ। ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଗଲେ ଅସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଦୁଃଖକୁ ନ ଜାଣିଲେ ସୁଖର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିବ। ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିଲେ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସୁଖର ଗୋଟେ ଭୋକ ନହେଲେ ଖାଇବାର ସୁଖ ମିଳିବ। ଯେତେ ତୁମର ଭୋକ ବେଶୀ ହେବ, ତୁମ ଖାଦ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ସେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ପେଟ ଭରି ଯାଇଛି, କିଛି ଭୋକ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ରହିଛି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଧର୍ମ ରହିଛି, ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବାତ୍ମନାଜ ଶରଣମ୍ ଶରଣ୍ୟମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କର କଲେ। ତମକୁ ଆଉ ପିତୃଲୋକ, ଋଷି ଲୋକ, ଦେବଲୋକ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗାରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିମ୍ବା ତମର ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି, କି ପ୍ରାଣ ଉପହାର ଯତ୍ନ ନେଉ, ପେଟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହାତକୁ, ଗୋଡ଼କୁ, ନାକକୁ, ପାଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ପେଟକୁ ନ ଦେଇକରି ତମେ ହାତକୁ ଦେଇଗଲେ, ହାତଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହାତ କ'ଣ ହେବ କି? ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ତାହାର ସବୁ ଜାଗ ସେବା ହେବ। ହେଲା, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଇଏ, ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏ ସଂସାର ଧର୍ମ ଜାଣିଲେ ତ? କ'ଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ, ଆଉ ରାତିକି ଫଟକା ଫୁଟେଇବ, ଯାଇକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ, ସମସ୍ତ କରିବ, ମଂସା କଳପତ୍ର। प्रभु नित्यानंद अद्वैत श्रीवासवि गौरभक्तवृंद।
बिहारी गोविंदनाथ मदन जो की जय। बलदेव जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन जो की जय। लीला प्रीतम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपुरी महाराज की जय। नंदकोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी।